تعالیٰ فی موضع آخر ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صدق اللہ العظیم۔ کلمہ شریف پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وادی رضا کی کوہ ہمال رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، لیکن جو اس صدی میں ہے وہ تنہا رضا کا ہے۔ بے شک سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی۔ بے شک اور مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے، جی تم ان کے پہلے زینے پہ ہی چڑھ کے دکھلا دو۔ آہا فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، کیا بات۔ حدائق بخشش ہی ذرا پڑھ کے دکھلا دو۔ واہ 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 واہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج کی یہ محفل دستار بندی کا جلسہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا جو نام ہے وہ جشن یوم رضا ہے، جی اور یہ سالانہ جلسہ ہے۔ قابل مبارکباد ہیں آپ لوگ کہ آپ اتنی چھوٹی سی بستی میں ایک شاندار ادارہ چلا رہے ہیں، اور جتنی مبارکباد کے مستحق قاری الیاس صاحب اور ان کا اسٹاف ہے، اتنی ہی مبارکباد کے مستحق اس بستی کے لوگ ہیں جو ایسے ادارے کو چلا رہے ہیں۔ دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت بڑی بستی ہیں، کافی مالدار لوگ بھی وہاں کے ہوتے ہیں، لیکن دین کا جذبہ نہیں، تو کوئی بھی ان کے یہاں مدرسہ یا ادارہ صحیح معنی میں مکتب کے علاوہ کوئی ایسا ادارہ نہیں چل پاتا ہے جہاں باہر کے طلبہ رہائش کے طور پر وہاں رہتے ہوں، ہاسٹل کا قیام ہو اور وہاں تعلیم کا سلسلہ جاری ہو۔ تو یہ آپ کے لیے مبارکباد ہے کہ آپ اپنی بستی میں ایسا ادارہ چلا رہے ہیں، اور قاری صاحب کے لیے بھی مبارکباد۔ پیارے اسلامی بھائیوں، میں نے اپنے خطبے کے اندر قرآن مقدس کی 2 آیت کریمہ کی تلاوت کی۔ ایک آیت کریمہ تو وہ ہے کہ جو بڑی مشہور ہے اور مسلمانوں کے بچوں کو یاد ہوتی ہے، اور ایک آیت کریمہ میں نے جو پڑھی یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ جس آیت کریمہ سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی تاریخ ولادت کا اخراج کیا گیا، یعنی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی زندگی پر یہ آیت پورے طور پر صادق آتی ہے، اور آپ اس آیت کے مصداق ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے، ایمان اتار دیا ہے۔ بے شک بے شک۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ نے ان کی اپنی روح سے، اپنی جانب سے ان کی تائید کی، ان کی مدد کی۔ تو یہ آیت وہ آیت ہے کہ جس کے مصداق اعلیٰ حضرت امام احمد رضا ہیں، اور اس آیت کے جو عدد ہے وہ 1272 ہے، اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی جو صدی ہجری کے اعتبار سے تاریخ ولادت ہے وہ 10 شوال 1272 ہجری ہے، اور مطابق 14 جون 1856 عیسوی آپ کی پیدائش بریلی شریف میں ہوئی۔ آپ کا خاندان ایک علمی خاندان تھا، آپ کے والد، آپ کے دادا، آپ کے پردادا، آپ کے لکردادا، جہاں تک آپ سلسلہ دیکھیں سلسلہ نسب بے شمار علماء آپ کے اوپر والے سلسلہ نسب میں موجود تھے، اور جو نیچے کو آپ کا سلسلہ چلتا ہے اس میں بھی بے شمار علماء آپ کے سلسلہ نسب میں موجود ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی عمر جب 4 سال کی ہوئی تو آپ نے قرآن مجید کو ناظرہ کر لیا، جبکہ 4 سال کی عمر میں صحیح معنی میں بچے سے بولنا بھی نہیں آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی عمر جب 6 سال کی ہوئی تو آپ نے ایک بڑے مجمع کے سامنے عید میلاد النبی کے موقع پر امام احمد رضا نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانے کے ثبوت کے طور پر آپ نے تقریر فرمائی، اور جہاں علماء کا مجمع تھا وہاں آپ نے 6 سال کی عمر میں تقریر فرمائی۔ اس کے بعد جب اعلیٰ حضرت کی عمر 7 سال کی ہوئی یا 8 سال کی ہوئی تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے ہدایت النحب، جو ایک عربی کتاب ہے جو عالم کے کورس میں داخل ہے سلیبس میں، اس کی شرح عربی زبان میں اعلیٰ حضرت نے لکھی، جبکہ 8 سال کی عمر میں کوئی بچہ اردو جو ہماری آپ کی مادری زبان ہے
اردو یا ہندی، اس میں بھی کوئی کتاب نہیں لکھ سکتا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے 8 سال کی عمر میں ہدایت النحب کی شرح عربی زبان ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلیٰ حضرت، خاندان اعلیٰ حضرت، فتح اعلیٰ حضرت، زندہ باد زندہ باد، ماشاءاللہ اعلیٰ ماشاءاللہ۔ حضرت کی عمر جب 10 سال ہوئی تو آپ نے عالمیت کی ڈگری حاصل کر لی، اور جب اعلیٰ حضرت کی عمر 12 سال ہوئی تو دنیا کے سامنے آپ نے پہلا فتویٰ پیش کر دیا، اور آپ کے والد گرامی نے آپ کو فتویٰ نویسی کی ذمہ داری سونپ دی۔ بے شک، سبحان اعلیٰ اللہ۔ حضرت کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آج کے وقت میں آل ورلڈ 25 سینٹرل یونیورسٹیز وہ ہیں کہ جہاں اعلیٰ حضرت کے اوپر پی ایچ ڈی ہو رہی ہے۔ سینکڑوں لوگوں نے ہندوستان اور بیرون ممالک میں اعلیٰ حضرت کے اوپر پی ایچ ڈی کی، جن کی مادری زبان اردو نہیں ہے، ان لوگوں نے بھی اعلیٰ حضرت میں پی ایچ ڈی کی ہے۔ اور خاصیت یہ ہے کہ صرف اعلیٰ حضرت کی لائف، اعلیٰ حضرت کی زندگی پر پی ایچ ڈی نہیں ہوتی ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت نے جو الگ الگ میدان میں کام کیا ہے ان پر بھی پی ایچ ڈی ہو رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت کی شاعری پہ الگ پی ایچ ڈی ہوتی ہے، اور جب علم عروض یونیورسٹیز جامعات میں پڑھایا جاتا ہے اور وہاں بحروں کے لیے جب مثالوں کی ضرورت پڑتی ہے تو اعلیٰ حضرت کے اشعار کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور جب شعر کم پڑ جاتے ہیں اور شعر ڈھونڈے سے نہیں ملتے ہیں، بحروں کی مثال ثابت کرنے کے لیے، بحروں کی مثال کو ثابت کرنے کے لیے اس وقت اعلیٰ حضرت امام رضا کے اشعار کو اٹھایا جاتا ہے، اور بحروں کے لیے اور علم عروض کو سمجھانے کے لیے اعلیٰ حضرت کے اشعار کا سہارا لیا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہندوستان کی حکومت نے بھی اعلیٰ حضرت کی زندگی کو اور اعلیٰ حضرت کی لائف کو، اعلیٰ حضرت کے مرتبے کو سمجھا، اور آپ کے نام سے اعلیٰ حضرت ایکسپریس کو جو ہے ایک انتظام کیا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت کی زندگی کو ہماری یوبی حکومت نے بھی سمجھا، اور انہوں نے اعلیٰ حضرت کے نام سے حج ہاؤس کا قیام کیا۔ تو اعلیٰ حضرت کی زندگی وہ زندگی ہے، اور اعلیٰ حضرت کی حیات وہ حیات ہے کہ مصر کے ایک بہت بڑے عالم جن کا نام خالد ثابت ہے، میرے عزیز برادر عزیز سید عالم القادری جانتے ہوں گے بڑے اچھے سے، انہوں نے انصاف الامام کے نام سے، جو مصر کے عالم ہے اور پروفیسر ہے، انصاف الامام کے نام سے اعلیٰ حضرت کی لائف پر پوری کتاب لکھ دی، سبحان اللہ۔ اور الحمدللہ وہ کتاب ہم نے پڑھی ہے، اور وہ کتاب ہمارے گھر پہ موجود بھی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کی شخصیت وہ شخصیت ہے، صرف ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا نے ان کے علم کا لوہا مانا ہے۔ یہاں تک کہ شریف مکہ نے بھی آپ سے، جب آپ حج کرنے کے لیے گئے تھے، آپ سے ملاقات کی اور آپ سے علم غیب کے تعلق سے سوال کیا گیا، تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کو ثابت کرنے کے لیے الدولۃ المکیہ فی المادۃ الغیبیہ نامی کتاب 8 گھنٹے میں تحریر فرمائی، جو مکے کے علماء کو اور شریف مکہ کو یہ سمجھا دیا کہ بے شک اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کی زندگی وہ زندگی ہے، اور اعلیٰ حضرت کی حیات وہ حیات ہے کہ اعلیٰ حضرت کی روحانی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب اعلیٰ حضرت مرید ہونے کے لیے مارا شریف پہنچے تو آپ کے پیر و مرشد سید آل رسول مہراروی نے جب آپ کو مرید فرمایا تو مرید کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو خلافت سے بھی نوازا۔ لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ حضور، سید آل رسول مہراروی سے سوال کیا کہ آپ خلافت فوراً نہیں دیتے ہیں، پہلے ریاضات کراتے ہیں، مجاہدات کراتے ہیں، دل کو صاف کراتے ہیں، تب کہیں جا کر کے آپ خلافت سے نوازتے ہیں۔ یہ کون انوکھا انسان تھا کہ جس کو آپ نے آتے ہی مرید کرنے کے فوراً بعد خلافت سے نواز دیا؟ تو سید آل رسول مہراروی نے کہا کہ احمد رضا دھلا دھلایا آیا تھا، اس کو دھونے کی ضرورت نہیں تھی، اور مجھے جو فکر تھی کہ کل میدان محشر میں اللہ مجھ سے پوچھے گا، اے آل رسول تم دنیا سے کیا عمل لے کر آئے تو میں کیا پیش کروں گا، آج میری وہ فکر دور ہو گئی۔ جب اللہ مجھ سے پوچھے گا تو میں احمد رضا کو پیش کر دوں گا، میں احمد رضا کو پیش کر دوں گا اور کہہ دوں گا اے اللہ میں دنیا سے احمد رضا کو لایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا وہ لال رسول تو لایا ہے کیا، عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا، یا خدا یہ امانت سلامت رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، پیارے اسلامی ماشاءاللہ۔ بھائیوں، لیکن اعلیٰ حضرت کی ہم حیات و خدمات اور اعلیٰ حضرت کی لائف کے بارے میں ہم آپ سنتے رہتے ہیں، آپ علم کی ایک چٹان تھے ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں، بلکہ میں ایک چھوٹے سے جملے میں سب کچھ کہہ دوں اعلیٰ حضرت کی حیات و خدمات کے تعلق سے کہ بلا شبہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کا نام اعلیٰ حضرت ہے، اور حضور کے معجزات میں سے ایک معجزے کا نام اعلیٰ حضرت ہے۔ بے شک، بے یہ آپ شک۔ سنتے رہتے ہوں گے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اور آپ اعلیٰ حضرت کو ماننے والے ہیں، لیکن ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کیا تھی،
आला हज़रत का मिशन क्या था? मैंने जो खुतबे के अंदर आयत पढ़ी, बड़ी मशहूर आयत करीमा, अल्लाह फरमाता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमको सीधा रास्ता चला। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता चला जिन पर तूने इनाम फरमाया। इनाम नबियों पर फरमाया, सिद्दीकीन पर फरमाया, शुहदा पर फरमाया, सालिहीन पर फरमाया। तो ये जो कहा गया कि तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद तलब करते हैं, तो ये इबादत के ताल्लुक से समझाया गया। और ये जो कहा गया कि उन लोगों का रास्ता चला जिन पर तेरा इनाम हुआ, तो ये मोहब्बत के ताल्लुक से समझाया गया। और अल्लाह ने ये समझाया कि ऐ लोगों, इबादत हमारी की जाए, लेकिन हमारे जो नेक बंदे हैं उनसे मोहब्बत भी की जाए। और यही इस्लाम है कि इबादत और मोहब्बत, इबादत का दायरा जो है वो महदूद है, वो तंग है, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं की जा सकती। और मोहब्बत का दायरा वो वसी है, बहुत वसी है। अंबिया से मोहब्बत की जाए, औलिया से मोहब्बत की जाए, माँ बाप से मोहब्बत की जाए, रिश्तेदार से मोहब्बत की जाए, घर वालों से मोहब्बत की जाए, असातिज़ा से मोहब्बत की जाए, तलबा से मोहब्बत की जाए। मोहब्बत का दायरा बहुत वसी है, लेकिन इबादत का दायरा तंग है। और इस्लाम यही है कि इबादत सिर्फ अल्लाह की हो और मोहब्बत अल्लाह वालों से भी हो। और आला हज़रत की आप तालीमात पढ़ें, आला हज़रत की आप किताबों को पढ़ें, सिर्फ आला हज़रत के बारे में सुने नहीं। आला हज़रत की आप किताबें पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि आला हज़रत की पूरी जिंदगी इस्लाम का आईनादार थी। आला हज़रत ने हमें यह सिखाया कि इबादत सिर्फ अल्लाह की जाए। जो लोग शिर्क कर रहे थे, आला हज़रत ने उनकी भी कमर तोड़ दी। और जो लोग अल्लाह वालों की मोहब्बत में कमी निकाल रहे थे, अल्लाह वालों से बुग़्ज़ रख रहे थे, आला हज़रत ने उनकी भी धज्जियां उड़ा दी। और जो लोग शरीयत का मजाक उड़ा रहे थे, अल्लाह वालों की मोहब्बत में गुलू कर रहे थे, शिर्क की जानिब बढ़ रहे थे, या शिर्क का शायवा नजर आ रहा था, आला हज़रत ने उनको भी तंबीह फरमाई। और आला हज़रत ने यह सिखाया और यह बताया। और आला हज़रत की तालीमात से यह मालूम होता है कि आला हज़रत की तालीमात से अल्लाह वालों से मोहब्बत भी सिखाई जाती है, और आला हज़रत की तालीमात में शरीयत की हिफाजत भी समझाई जाती है। आला हज़रत खुद कहते हैं, पेश नज़र वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। आला हज़रत ने हमको सिखाया कि इबादत सिर्फ अल्लाह की जाए और मोहब्बत अल्लाह वालों से भी की जाए। और जितने लोग गुमराह हुए वो इन दो चीज़ों में कमी करके हुए, या तो लोग अल्लाह की इबादत के साथ साथ दूसरे लोगों की इबादत करने लगे तो वो मुशरिक हो गए, या फिर लोग अल्लाह वालों की मोहब्बत में कमियां निकालने लगे, उनके दुश्मन बन बैठे, उनसे बुग़्ज़ करने लगे, उनके अंदर खामियां तलाश करने लगे, तो फिर वो भी गुमराह हुए। आला हज़रत ने हमारी इन दोनों चीज़ों से हिफाजत फरमाई। आला हज़रत ने हमें शिर्क से भी महफूज फरमाया, और आला हज़रत ने हमको अल्लाह वालों की अदावत और बुग़्ज़ से भी महफूज फरमाया। आला हज़रत ने जहाँ हमें यह सिखाया कि मस्जिद और मर्दों की हिफाजत की जाए, आला हज़रत ने हमें वहीं यह भी सिखाया कि खानकाहों की भी हिफाजत की जाए। और यही वजह है कि आला हज़रत को तमाम, आज आपके वक्त के तमाम उलमा ने आला हज़रत के इल्म का लोहा माना। और आला हज़रत का उस वक्त के जितने मशाइख थे, जितने अहले सादात थे, जितने अहले खान का थे, सब ने आला हज़रत की ताज़ीम की है। और आला हज़रत ने भी मशाइख और सादात की ताज़ीम का हक अदा कर दिया है। लिहाजा आला हज़रत ने हमको ये सिखाया है कि शरीयत की हिफाजत भी की जाए और अल्लाह वालों से मोहब्बत भी की जाए। आला हज़रत से पूछा गया कि मज़ारात पर चादर चढ़ा सकते हैं कि नहीं चढ़ा सकते, तो आला हज़रत ने फरमाया बिलाशुबा मज़ारात पे चादर चढ़ाना जायज़ है, क्योंकि उससे एक आम कब्र और अल्लाह वालों की कब्र में इम्तियाज होगा, फर्क महसूस होगा। लेकिन आला हज़रत ने साथ में यह भी फरमाया जब तक वो चादर पुरानी ना हो जाए, बोसीदा ना हो जाए, फट ना जाए, तब तक दूसरी चादर मज़ार पर नहीं चढ़ाना चाहिए। आजकल हमारे यहाँ क्या हो रहा है, जितने लोग आला हज़रत को मानने वाले हैं वो क्या कर रहे हैं, न जाने कितनी सैकड़ों चादरें रोज मज़ारात पे चढ़ती हैं, और सिर्फ चादरें ही नहीं, लाखों की चादरें चढ़ती हैं, समझ रहे हैं आप। और वही चादरें मज़ार पे चढ़ती हैं, फिर वही चादरें दुकान में आ जाती हैं, फिर वही चादरें दोबारा से मज़ार पे चली जाती हैं, फिर वही चादरें दुकान में चली जाती हैं। इस पीरा मुरीदी को, मुझे माफ कीजिए, इल्ला माशाअल्लाह, पीरा मुरीदी को और मज़ारात पे चादर चढ़ाने को धंधा बना रखा है। मोटे मोटे नजराने लिए जाते हैं, शरीयत की धज्जी उड़ाई जाती है। आला हज़रत को हम और आप मानने वाले हैं, आला हज़रत की तालीमात पर अमल कीजिए। आला हज़रत से पूछा गया कि मज़ार का तवाफ करना कैसा है, आला हज़रत ने फरमाया कि मज़ारात का तवाफ करना हराम है। आला हज़रत से पूछा गया कि मज़ारात पर औरतों का जाना कैसा है, आला हज़रत ने फरमाया कि मज़ारात पर जब औरतें जाती हैं तो उन पर रसूल और फरिश्तों की लानत होती है। समझ रहे हैं आप। आज हमारे घर की औरतें मज़ारात पर जाती हैं कि नहीं जाती हैं। अगर हम आला हज़रत को मानने वाले हैं तो आला हज़रत की तालीमात पर भी अमल हमको करना ज़रूरी है। आला हज़रत की जो तालीमात है, और जब तक हम आला हज़रत की तालीमात या इन बुजुर्गों की तालीमात पर कायम रहे, तब तक हमारा सुन्नियत उरूज पाती चली गई। और जब हम आला हज़रत
की तालीमात से हट गए या उन बुजुर्गों की तालीमात से हट गए तो मामला ये हुआ कि लोग हमारी मजाक बनाने लगे और सुन्नियत से लोग मुतनफ्फिर होने लगे। और आज के वक्त में आप देखें पढ़ा लिखा तबका जो मदरसे से ताल्लुक़ नहीं रखता है, जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज से ताल्लुक़ रखता है, वो अहले सुन्नत से मुतनफ्फिर होता जा रहा है, अहले सुन्नत से बदजन होता जा रहा है। उनका कहना यह है कि ये सिर्फ मैयत के तीजे दशमे में लगे रहते हैं, सिर्फ मज़ारात पर लगे रहते हैं, नमाज से दूर रहते हैं। जबकि आला हज़रत की आप तालीमात उठा के देखें, आला हज़रत के बारे में आप पढ़ें, आला हज़रत के पैर का अंगूठे का ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर ने कहा था कि हिलो जुलो नहीं, आप घर पे नमाज अदा करें, जमात का वक्त हो गया। लोगों ने देखा कि घुटनों के बल खिंचरते हुए आला हज़रत मस्जिद की जानिब जा रहे हैं। आला हज़रत ये पैगाम दे रहे हैं कि नमाज भी ना छूटे और जमात भी ना छूटे। यह है आला हज़रत का पैगाम और यह है आला हज़रत की तालीमात। हम और आप आज आला हज़रत के नाम का नारा लगाते हैं, आला हज़रत के मानने वाले हैं, लेकिन आला हज़रत की तालीमात से बहुत दूर हैं। आला हज़रत की तालीमात यही है कि अल्लाह की हलाल में इबादत की जाए और अल्लाह वालों से मोहब्बत भी की जाए। बस मैं एक आखिरी वाक़या बता करके गुजर जाना चाहूँगा। आला हज़रत इमाम हमज़ा की बारगाह में मैं इल्म की बात कर रहा था कि आला हज़रत इल्म की चट्टान है। आला हज़रत इमाम हमज़ा की बारगाह में हुजूर सैयद हाशिमी मियाँ और हुजूर सैयद मदनी मियाँ के वालिद गिरामी हुजूर मोहम्मद मुहद्दिस आज़म हिंद किचौजवी रहमतुल्लाह अलैह ने कुछ दिन दरसे फतावा नवेसी सीखी थी और आला हज़रत के पास रहे। खुद का बयान है हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद का कि एक मरतबा मुनासखा का इल्म मीरास का एक बड़ा पेचीदा मसला आया। वो मसला ये था कि 12 पुश्तों में मीरास को तकसीम करना था। मुनासखे का मसला था, बड़ा मुश्किल मसला था। मैंने सवाल लिखा, सवाल लिखने के बाद मैं आला हज़रत के पास गया, आला हज़रत को मैंने सवाल सुनाया और जितना ऊंचा मूरी से आला होता है इस मसले को हल करने में इतनी ज़्यादा परेशानी आती है। जैसे किसी वालिद की बेटों को जायदाद तकसीम होनी है तो आसान है, दादा की पोतों को तकसीम होनी है तो थोड़ी मुश्किल है, परदादा कोई पर पोतों को होनी है तो थोड़ी और मुश्किल है, लकड़ दादा की लकड़ पोतों को तकसीम होनी है तो और मुश्किल है। इसी तरह 12 पुश्तों का मामला था, समझ रहे हैं आप, 12 पुश्तों का मामला था, बड़ा पेचीदा मसला था। हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद कहते हैं कि मैंने वो सवाल आला हज़रत के सामने जब पेश किया तो आला हज़रत की उंगलियां मुबारक, आला हज़रत की उंगली हरकत करने लगी। मैं देख रहा था, जैसे ही मेरा सवाल मुकम्मल हुआ आला हज़रत ने फौरन तमाम लोगों के नाम गिनाए और कितना हक किसको मिलना था, कितना हिस्सा किसको मिलना था, फौरन बयान फरमाया। और कहते हैं हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद कि वो जिनको तकसीम जायदाद होनी थी वो 80 लोग थे। कितने लोग थे? 80 लोग थे। मैं हैरत में पड़ गया। ऐसा मुझे लगने लगा कि शायद आला हज़रत बरसों से, सालों से इस मसले की मश्क कर रहे हो और मैं सोचने लगा कि इल्म लदुन्नी की झलक अगर कहीं मौजूद है तो वो आला हज़रत के इल्म में मौजूद है। फिर कहते हैं, खुद का बयान है कि रात के वक्त में मैं आला हज़रत की बारगाह में गया तो आला हज़रत ने कहा, शहजादे इतनी रात में कैसा आना हुआ? कहा, आज वो इल्म जो आपके अंदर देखा क्या उसका कुछ हिस्सा मुझे नहीं मिलेगा? तो आला हज़रत ने फरमाया कि बेटा शहजादे, वो जो इल्म मेरे पास था वो आपके जद्दे अमजद हुजूर गौसे आजम का सदका है, हुजूर गौसे आजम की अता है। आला हज़रत ने ये नहीं कहा कि मैं इतना बड़ा आलिम हूँ, मेरे पास इतना इल्म है, बल्कि आला हज़रत ने हुजूर गौसे पाक की तरफ निस्बत करते हुए फरमाया, क्योंकि किछोचा के जो सादात हैं वो हुजूर गौसे पाक की औलाद में से है। तो आला हज़रत ने फरमाया कि शहजादे, ये आपके जद्दे अमजद हुजूर गौसे पाक का सदका है, ये हमसे क्या लेते हो? हमने तो खुद तुम्हारे घर से ये इल्म लिया है। सुभान अल्लाह। ये आला हज़रत की आजिज़ और इंकिसारी है और ये आला हज़रत के इल्म का अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि हुजूर मुहद्दिस आज़म कहते हैं, मुझे